بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلى الله عليه وسلم. سورہ اسراء کی 15ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم انسان کے فائدے اور نقصان کی بات کر رہا ہے. من اہتدیٰ جو ہدایت پائے گا کمال کی طرف بڑھے گا خیر کی طرف بڑھے گا اپنے کو بدلے گا ہنرمند بنائے گا مادی دنیا سے نکلے گا معنویت کی طرف جائے گا یا دوسرے لفظوں میں کہیں اہل بیت کی شبیہ بننے کی کوشش کرے گا. فائدہ اسی کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں پہنچے گا. وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہوگا کوتاہی کرے گا غفلت سے کام لے گا نقصان اسی کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اپنا اپنا بوجھ ہے اپنا اپنا کاندھا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور خدا بند عالم کا یہ لطف ہے تب تک کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا یعنی سزا نہیں دیتا. سزا کی بہت قسمیں ہوتی ہیں. کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہمارے کیا جیسے کہا جاتا ہے عذاب تو بس سوچا جاتا ہے جہنم کی آگ ہوگی اور عذاب کی مختلف قسمیں ہیں. حتیٰ توفیق کا چھین لینا بھی سزا ہے. عذاب کی لہذا روز محشر اٹھا کے دیکھیں سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے. تو ممکن ہے ہمارے ذہن میں آپ کے ذہن میں آئے سب سے بڑی خوشی سب سے بڑی جنت ہوگی ایسے درخت ہوں گے یہ ایسے میوے ہوں گے کیونکہ ہم اس مادی دنیا سے اوپر سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں. لہذا جیسے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا تو تصور یہی ہوتا جنت ہوگی ایسی جنت ہوگی اور تھوڑا ذوق والے ہوں گے تو ایسی حوریں ہوں گی کہ چلو یہاں محروم رہ گئے یہی ایک پہ اکتفا کیا تو انشاءاللہ وہاں انیک ملے گی. یہی تصور ہوتا ہے. اور جب عذاب کا تصور آتا ہے
یہ خیال آتا ہے اسی سے جہنم آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی. یاد رکھیے یہ نعمت بہت بڑی نعمت نہیں ہے, یہ عذاب بہت بڑا عذاب نہیں ہے. اہل نعمت کے لیے, کامیاب لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. کیا کہہ رہا وہ خوش ہوں گے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے, اور ان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا پروردگار ناراض ہے, خفا ہے. سب سے بڑا عذاب, سب سے بڑا انعام, اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جس سے پروردگار راضی ہو جائے. اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کہ پروردگار کو ناراض کرتے. سب سے بڑا عذاب یہی ہے, سب سے بڑا ہمارے مطلب گنجائش میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. تو جو ہدایت پائے گا اپنے لیے, جو گمراہ ہو جائے گا اپنے لیے. کوئی کسی کا نہ فائدہ کسی دوسرے کو پہنچے گا نہ نقصان کسی کو پہنچے گا. میرا موضوع تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی سیرت کی روشنی میں ایک مسلمان, اگرچہ تمام علماء چونکہ دامن میں 5 مجلسیں ہیں, وقت کم ہے, میری نظر کبھی آپ کے چہروں پہ ہوتی, کبھی گھڑی کے چہرے پہ ہوتی ہے, وقت زیادہ نہ ہو کہ بزرگوں کو بہرحال بار گزرے. سردی کے زمانے میں مجھے بھی احساس ہے. لہذا بی بی فاطمہ کی سیرت کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ نارمل یہ ہمارے ذہنوں میں یہ فطور ڈالا گیا ہے, بس عقیدہ کافی ہے, عقیدہ کافی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسی نے کہا تھا کتاب کافی ہے. نہ کتاب کافی ہے نہ عقیدہ کافی ہے. کتاب کو اہل کتاب کی ضرورت ہے, عقیدے کو اہل عمل کی ضرورت ہے. کتاب تب تک کافی نہیں جب تک بتلانے والا کوئی نہیں ہے. عقیدہ محترم تب تک نہیں جب عمل سے ہمکنار نہیں. تو یہ ذہن سے بالکل نکال دیجیے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, عمل بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. عقیدے کے بغیر عمل ممکن ہی نہیں ہے. لیکن مقصد زندگی عقیدہ ہے یا عمل ہے, اس سے بس وہ اس پہ کرنی ہے. مقصد خلقت کائنات, خلقت بشر کا مقصد عقیدہ ہے یا عمل ہے. کہ میں نے عرض کیا ہے عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے, اور اسی طرح بغیر عمل کے عقیدہ بھی بیکار ہے. چلا کبھی دیں گی مثالیں آپ کی خدمت میں. جیسے عمل کے بغیر, جیسے عقیدے کے بغیر عمل بیکار. مثلا اگر کوئی صاحب اپنے والد صاحب کو بہت احترام کرتے ہو, عقیدہ اپنے والد صاحب کو, لیکن گالی بکتے ہو, تو بتائیں عقیدہ بچے گا؟ عقیدہ ہی نہیں. عقیدے کی کا احترام عمل سے ہے, اور عمل کی قدر عقیدے سے. دونوں ایک دوسرے سے لازم ہیں. جیسے قرآن و اہل بیت کا رشتہ ہے, بالکل اسی طرح قرآن اہل بیت سے جدا نہیں, قرآن سے اہل بیت سے جدا نہیں, اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. کوئی صاحب کہے قرآن کافی ہے, کوئی صاحب کہے اہل بیت کافی نہیں. قرآن اہل بیت ایک ساتھ ساتھ ہے. اسی طرح عقیدہ و عمل ساتھ ساتھ. پوری آپ جتنی اٹھا کے دیکھ لیجئے, سورہ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے یا الذین آمنوا وعملوا, قرآن کا حکم ہے. چاہے جتنے محترم خطیب صاحب ہوں, ذاکر ہوں, عالم ہوں, کوئی بھی صاحب ہے, بڑی معذرت کے ساتھ قرآن کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا. کہ صاحب قرآن یہ کہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں, یہ ہے میرا عقیدہ ہے. ہم ہے کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ عمل. یہ تو
بھری پڑی ہیں آیتیں، چونکہ دامن میں گنجائش آیتیں پڑھنے لگوں گا وقت ختم ہو جائے گا. عقیدہ اور عمل یہ نشانی. دوسری قرآن مجید کی آیت کا مقصد خلقت میں وما خلقت الا، میں نے جن اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت. عبادت عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ مجھے بتائیے. عبادت، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو یہ عبادت عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ عمل ہے. دوسری دلیل ہے، یعنی اس لیے میں بتا رہا ہوں خاص طور سے جوانوں کے لیے اپنے دین کو اتنی مضبوطی سے لیے رہیے کہ کوئی اسے چرانے نہ پائے، دھوکہ دینے والے دھوکہ نہ دے سکے، اہل فتنہ فتنہ نہ کر سکے، اہل شر شر برپا نہ کر. ظاہر سی بات ہے جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے فوراً جواب دے گا خبردار ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں آپ کے سامنے. وما خلق، ہم نے انسان کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور آئیے تو ختم آ گیا. کل میں نے ایک آیت پڑھا سورہ ملک کی آیت، پہلی آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا کیوں؟ لیبلونکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کر سکے تم میں بہترین عمل والا کون ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بہترین عقیدے والا دیکھیں گے روز معیشت تمہیں بہترین عقیدے والا، تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. اور عمل نہیں، بہترین عمل والا. جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے نا، ڈرائنگ دیکھی ہوگی، ایک تصویر رکھ دی جاتی ہے، بچوں سے کہا بناؤ اسے. تصویر دیکھتے جاؤ بناتے جاؤ، تصویر دیکھتے جاؤ بناتے جاؤ. جس کی تصویر اس تصویر سے، جس کی آرٹ اس تصویر سے بالکل نزدیک ہوگی وہی ونر ہوگا. تو بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے بڑی اسی طرح اہل بیت کو پروردگار عالم نے بھیجا دنیا میں، اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا. کہا انہیں دیکھتے جاؤ، اپنے وجود کی تصویر بناتے جاؤ، ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ، اپنے وجود کے کردار کی تصویر بناتے جاؤ. اور جس کی تصویر سب سے اچھی ہوگی اس کا انعام سب سے اچھا ہوگا. میں نے کل عرض کیا تھا پروردگار قرآن نازل کر سکتا ہے، اس کی تفسیر بھی نازل کر سکتا تھا کہ نہیں؟ تفسیر نازل کر دیتا اور تمام احکام شریع نازل کر دیتا اور کتابوں کی شکل میں دے دیتا، جاؤ پڑھ لو، یہ واجب حرام حلال پڑھ لو، جاؤ عمل کرو. کر سکتا تھا نا. خدا بندے نے قادر ہے. تو خدا بندے عالم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں بھیجا؟ اگر عمل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عمل کو آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک تو آئیڈیل نہیں بھیجے، 14 آئیڈیل بھیجے ہیں. اگر ایک مرتبہ میں غفلت ہوئی ہوتا نہیں، ایک مرتبہ پوچھا نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ پوچھو نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ سے پوچھو. خدا بندے عالم کتنا قریب ہے. ممکن ہے ایک آئیڈیل میں سمجھ میں نہ آیا ہو، ہم دوسرا آئیڈیل بھیج رہے ہیں، تیسرا آئیڈیل بھیج رہے ہیں، چوتھا آئیڈیل بھیج رہے ہیں، پانچواں آئیڈیل بھیج رہے ہیں. ہماری طرف سے جب تک تمہارے سمجھ میں نہ آئے گی ہم آئیڈیل بھیجتے رہیں گے. اسی لیے دیکھیے بھی بزرگان مقام معظم رہبری حضرت خامنہ اسلام کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، یعنی ائمہ کی زندگی، معصوم کی زندگی، 14 معصومین کی زندگی، پوری زندگی دیکھیں گے غیبت امام کا 250 سال تقریباً ہوتی ہے. یہ گویا کردار، رفتار، گفتار، اخلاق کے اعتبار سے بظاہر 14 تصویریں تھی، حقیقت میں کردار ایک جیسا. گویا 14 شخصیتیں زندگی نہیں گزار رہی تھی، ایک شخصیت کی جس کے نام بدل رہے تھے. کسی کا نام محمد تھا، کبھی علی ہوا، کبھی حسن ہوا، کبھی حسین ہوا،
नहीं देख पाए थे 250 साल। अब क्या बना के भेजा? मौलवी नहीं, ये हमारे क्या कहा जाता है कि मौलवी में किताब बन के आए। मौलवी का काम होता है सिर्फ पढ़ा देना। ये उसका हसना बनकर आए, आइडियल बना के भेजा है। बताएंगे भी, सिखाएंगे भी, दिखाएंगे भी। 250 साल। फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, वैसे एक जुमला है, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ, ये 14 मासूमीन में 250 साल में कितने मासूमा है, कितने मासूम है? सलाम और खवातीन की ज़िहानत, खवातीन हजरात की ज़िहानत पर लाखों सलाम। फख्रमैन महसूस कीजिएगा कि कुरान ने कहा अर्रजालु कव्वामीन, मर्दों को हमने सरपरस्ती दी है तो हम बुलंद हैं, अफजल हैं। लेकिन याद रखिए, ज़िहानत में, समझदारी में, फहम में, इदराक में औरत मर्द से कहीं बेहतर है। औरत मर्द से कहीं बेहतर है। लिहाजा आप उठा के देख लीजिए, 14 मासूम में एक औरत नमूना है। 250 साल में 18 साल सिर्फ औरत का आइडियल, मर्द का इतना। इसका मतलब ये है, एक नमूना औरतों के लिए काफी हुआ। 13 नमूने आए तब मर्द सब दीन खवातीन समझ गई। तो क्या करना समझती हो? मतलब हकीम है, दूसरा आइडियल लाता, दूसरे नमूने लाता। लेकिन मर्दों के लिए 13 काम कर रहे होंगे, बाजार में रहे होंगे, गफलत हो गई होगी, टेंशन रही होगी, ये वाला नहीं देख पा रहे, ये वाला नमूना देख लो। बहुत ज्यादा बोझ हो गया, ये वाला नमूना नहीं देख पाए, ये वाला नमूना देख लो। लेकिन तो अमल आइडियल की चीज में होती है, अकीदे में। आइडियल की चीज के लिए रखा जाता है, मकामे अमल में आइडियल होता है, मकामे अकीदे में नहीं। यानी जहां अमल दरकार होता है, जहां पे अमल की जरूरत होती है, वहां पे आइडियल इस तरह से। जैसे मैंने मिसाल तस्वीर की दी, एक तस्वीर रख दी और आपने बच्चों में ऐलान कर दिया तस्वीर बनाइए, जिसकी तस्वीर सबसे अच्छी होगी, और इसी का नाम शबीह साजी। असल इस्लाम आया था, मकसद इस्लाम सुन लीजिए, असल इस्लाम आया था, अहले बैत की तस्वीरें रख दी और लोगों से कहा तुम अपने अपने किरदार की तस्वीर इन्हीं जैसी बनाओ। यानी अपने आप को इनके किरदार की शबीह बनाओ, और जिसकी शबीह सबसे अच्छी होगी उसका रुतबा बुलंद होगा, और जिसकी सबसे आला होगी सलमान बिन अहले बैत बन जाएगा। नस्ले फातिमा थे, वो जौहर नस्ल में आया। अरबी नहीं थे, अजम थे। अजम यानी गूंग, लेकिन इतनी खूबसूरत शबीह बनाई, इतनी खूबसूरत शबीह बनाई, यानी बिल्कुल अहले बैत से शबीह। शबीह यानी शबाहत पैदा, अपने किरदार को अहले बैत की ऐसी शबाहत पैदा कर दी कि नबी करीम कहने पे मजबूर हो गए। सलमान सहाबी नहीं है, सलमान शागिर्द नहीं है, सलमान दोस्त नहीं है, मिन्ना अहले बैत है, क्योंकि उसके किरदार की तस्वीर हूबहू अहले बैत जैसी है। सलमान भेज दे। इस्लाम आया है कि
इंसानियत को अहले बैत के किरदार की तस्वीर बना दे, छवि बना दे। जैसे लोग अलम की ताज़िया की ताबूत की छवि बनाते हैं, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन मकसद यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस छवियों का मकसद सिर्फ इतना होता है तसव्वुर पैदा करना, तसव्वुर पैदा करना, बस। सुलझना की छवि बनाई इसलिए तसव्वुर पैदा हो जाए, तसव्वुर हमारा करबला में चाहिए। आलम की तस्वीर छवि इसलिए बनाते हैं तसव्वुर हज़रत अब्बास का पैदा होता है। ये छवि सिर्फ तसव्वुर पैदा करने के लिए होती है ना, ताबूत इसीलिए होता है, लेकिन मकसद वो छवि नहीं है। मकसद ये है कि तुम अपने किरदार को अपने किरदार की इतनी खूबसूरत छवि बनाओ, इतनी खूबसूरत छवि बनाओ कि अहले बैत तुम पे नाज करें। इसकी तस्वीर देख, मैंने कल भी अर्ज किया था, जवान अकबर देखेंगे, मादर गिरामी ये देख रहे, जवान की तस्वीर मेरे किरदार से मिलती है। जनाब कासिम में फरवा से कहेंगे, जवान नौजवान की तस्वीर मेरे किरदार से मिलती है। इस पे कोशिश करना है, और ये लाइफ चाहिए, यही लाइफ जितनी छवि बना सके, जितना अहले बैत से करीब कैसे है, अहले बैत से कैसे करीब होंगे, कहा जाता है अहले बैत से कुर्बत चाहिए ना, अहले बैत की कुर्बत, अहले बैत कहीं बैठे हैं, मुझे बता दीजिए, फिजिकली कुर्बत नहीं चाहिए, फिजिकली बदनी कुर्बत नहीं चाहिए, कौन सी, किरदार की कुर्बत चाहिए। किरदार बिल्कुल शबीह बन जाए, इसीलिए उसमें हंसना बनाते हैं, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल अहले बैत। और एक दुआ है बार बार कि मोमिनीन दुआ करते रहे, ये दुआ मासूम फरमा रहे हैं। अगर शबीह मकसद ना होता तो मासूमी ना फरमाते, कौन से, तो अल्लाहुम्मा परवरदिगार। क्यों? क्योंकि कोशिश करना हमारे अख्तियार में, नतीजा हमारे अख्तियार में नहीं है। सुभान अल्लाह, कि हम कर लें, हम क्या कर लेंगे, हमारी कोई हैसियत है? अगर अल्लाह ताला तौफीक ना दे तो हम एक नमाज नहीं पढ़ सकते, एक मजलिस में शरीक नहीं हो सकते। अगर आज हम फर्श अज़ा पर है या नमाज के लिए जाते हैं तो परवरदिगार पहले तौफीक देता है, उसके बाद हम हमारे इसलिए इमाम सज्जाद उठा के दुआ में देख लीजिए, दललतु अलैका बिका, मैंने तुझको तेरे जरिए से पहचाना है, तेरी इबादत तेरे जरिए से की है, तूने तौफीक इबादत दी है तब मैंने इबादत की है। लिहाजा अगर कोई शबी बनाना चाहता है तो ये तौफीक खुदा से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ अमल कर सकते, कुछ नहीं हमारे पास। इस अमल में तासीर कौन पैदा करता है, खुदा, अल्लाह। लिहाजा हर खैर से पहले बारगाह परवरदिगार में दुआ कर, परवरदिगारा अगर तूने मकसद रखा है तो तौफीक दे उस मकसद तक पहुंचने की, क्योंकि हमारा वजूद कुछ नहीं है। चुनाचे मासूम फरमाते हैं दुआ, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा अजअल महया मुहम्मद व आले मुहम्मद, परवरदिगारा हमें वो हयात दे जो हयात तूने मोहम्मद आले मोहम्मद को दी। क्या मतलब है, दुआ मांग रहे हैं ना, शबाहत की दुआ मांग रहे हैं ना, यानी हमारी जिंदगी को, हमारी हयात को उनके हयात की तस्वीर बना दे, यही तो माना होगा ना। जैसी उनकी हयात थी, जैसी उनकी जिंदगी थी, वैसे ही हयात, वैसी जिंदगी हमें भी अता कर, यानी हमारे किरदार को उनके किरदार की तस्वीर बना दे। वमाती ममात मोहम्मद वाले मोहम्मद, और जैसी मौत उनको नसीब हुई है वैसी मौत हमें भी नसीब। क्या मतलब है, हयात और मौत में अहले बैत का शबीह बन के जाए। हयात
मकसद जिंदगी मासूम फरमा रहे हैं, शबी बनाओ, जितना शबी बनाएंगे तो याद रखें, बात आगे बढ़ाते जाएंगे। एक दो पढ़ते अभी ईदैन के, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के कुनूत में दुआ पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोगों को अरबी नहीं आती तो मुश्किल होती, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ऐसा ही किसी को कोई अच्छी डिश खिला दी गई हो, नाम पूछा जाए मालूम नहीं, खा तो लिया है, कौन सी डिश नहीं मालूम। हम दुआएं पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे क्या में मुश्किल है, चूंकि अरबी नहीं जानते, हम अजम है। लेकिन अगर हमें उसका मजा मालूम हो, जो सा जुमला कह रहे हैं अगर मजा मालूम हो तो कैफियत बदल जाएगी। झूम झूम के कहने के बाद झूम झूम की ये जल्दबाजी क्यों होती है? अरे मौलाना जल्दी पढ़ाइए, जरा स्पीड बढ़ाइए, क्यों माना नहीं समझ रहे हैं, बोरियत महसूस हो रही है। दुआएं शुरू हुई, कुछ बूढ़े रह गए, जवान चले गए। क्यों? क्योंकि दुआएं से मार्फत नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि माना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर माना समझ में आता तो मैं जिम्मेदारी के साथ करूं, कोई जवान न सिर्फ बिचाता नहीं बल्कि हर शबे जुमा एहतमाम करता। हम दुआ नमाज के बाद दुआ जरूर पढ़ेंगे। ये बोरियत क्यों होती है? समझ में नहीं आ रही। अतः ये नमाज जिसे पढ़ते हैं, अगर इसकी मीनिंग हमें पता हो, इसकी तर्जुमानी पता हो, तो नमाज जो इतनी स्पीड में हो जाती है ना, आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसका तर्जुमा किसी दिन आपकी खिदमत पढ़ेंगे, आप लुत्फ आएगा आपको। नमाज क्या है, उसकी अजमत क्या है, और बीबी फातिमा की सीरत की रोशनी में अर्ज करूंगा। तो सारी मुश्किल कहाँ होती? अब तर्जुमा नहीं जानते। अब 9 कुनूत होते हैं, 2 रकात नमाज, 2 कुनूत होते, थक जाते हैं, उठाते हैं मौलाना थोड़ी स्पीड में पढ़ाते हैं तो जरा दिल कहता है, स्पीड में बोलते तो। लेकिन अगर खुदा की कसम अगर हमें माना पता होता ये कुनूत में कह रहे हैं, तो हमारा दिल कहता मौलाना जरा आहिस्ते पढ़ाते, इस दुआ का लुत्फ तो ले ले। मौलाना ठहर के पढ़ाइए, बहुत पुरानी है, मैं बस एक जुमला उसका अर्ज करूंगा। उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक जुमला है, आई युदखिल फी कुल्ल खैरिन अदखलता फीहि मुहम्मदन व आले मुहम्मद। जुमला आई युदखिल, ऐ मेरा परवरदिगार, ऐ मेरे रब, हमें हर उस खैर में दाखिल कर दे जो तूने मोहम्मद आले मोहम्मद को दिए हैं। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 9 मर्तबा हाथ उठा के दुआ करते। अय्युदखिल फी कुल्ल खैरिन अदखलता फीहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर वो खैर, हर वो कमाल, हर वो फजीलत, हर वो अजमत, हर वो बुलंदी जो पूरे मोहम्मद आले मोहम्मद की दी है, मोहम्मद आले मोहम्मद को दी, हमें भी नसीब कर। क्या शबाहत इसके अलावा कुछ और है? शबी साजी इसके अलावा कुछ और है? यानी जैसा उनको बनाया है वैसे हमें भी बना दे। एक सलावत भेज दे। मासूम फरमाने ये दुआ करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम हमारे किरदार की शबी बनो। फी कुल्ल खैरिन अदखलता फीहि मुहम्मदन व आले मुहम्मद। यानी जो कमाल उनके पास है वो कमाल हमें भी दे। यानी क्या है? तो कमाल दोनों पास आ जाए, शबी बनेंगे। और दूसरा जुमला क्या है? मन युखरिज मिन कुल्ल सूइन अखरजता मिनहु मुहम्मदन व आले मुहम्मद। हर उस बुराई से, हर बुराई, हर नफ्स, हर कमी जिससे तूने अहले बैत अलैहिस्सलाम को दूर रखा है, हमें भी दूर रख दे। अब बताइए शबीस के अलावा कुछ और होगी?
یہ دعا مانگو، یعنی جس دن یہ دعا قبول ہو جائے گویا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آج ہم اہل بیت جیسے ہو گئے، یاد رکھیے گا، محسوس عین ہونا اور ہے، شبیہ ہونا اور ہے۔ اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جیسے بننا ہے۔ اہل بیت نہیں بن سکتے، اہل بیت جیسے بننا ہے۔ دوسری مثال دے دوں، ہمیں کس چیز پر افتخار ہے؟ کون سے لفظ پر؟ ہم کون سی قوم ہیں؟ لفظ شیعہ، لفظ شیعہ۔ البتہ خیر اب تو دوسرے ٹائٹل آنے لگے ہیں آج کل، کوئی ملنگ بن رہا ہے تو کوئی مولائی بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہے ہیں۔ دیکھیں آج کل بہت سے، میں تو ملنگ ہوں، میں تو مولائی ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ٹائٹل آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ٹائٹل آپ کے لیے نہیں ہے، اور ان ٹائٹل میں کوئی افتخار نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی قوم، کوئی بہت بڑا منتری، کوئی بہت بڑا یا پریزیڈنٹ آف انڈیا اگر کسی کو کوئی ٹائٹل دے دے، مجھے بتلائیے، اور محلے کا کوئی نارمل آدمی کوئی ٹائٹل دے تو آپ کس پر افتخار کریں گے، کس پر پراؤڈ کریں گے؟ مجھے بتلائیے کس ٹائٹل ہے؟ محلے کے جو خواہ کوئی نارمل آدمی کسی نے ٹائٹل دے دیا اس پر، یا اس ٹائٹل پہ افتخار کریں گے جو پریزیڈنٹ کی طرف سے ملا ہے، بلکہ اس ٹائٹل کی آپ بہت بڑی ایک تصویر بنا کے اپنے گھر میں رکھ دیں گے تاکہ ہماری نسلوں کو پتا چلے یہ افتخار، یہ اعزاز، یہ پراؤڈ وہاں سے ملا ہے، کسی عام آدمی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ لفظ تشیع، لفظ شیعہ کا ٹائٹل آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں دیا ہے، خدا نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے۔ اس میں پراؤڈ کیجئے، اسے سنبھال کے رکھیے۔ بچے کے ہاتھ میں قیمتی زیور ہو، کسی کی نیت خراب ہو جائے تو آپ لالی پاپ لے کے آئیں گے، بیٹا ٹافی لے لو، لالی پاپ لے لو، اسے چھوڑ دو۔ چونکہ بچے کی سمجھ اتنی نہیں ہے، وہ لالی پاپ کو لے لے گا، ٹافی کو لے لے گا، زیور کو چھوڑ دے گا۔ تو اسی طرح دشمن چاہتا ہے یہ قیمتی تشیع جیسے ٹائٹل کا زیور چھوڑ دو، یہ ملنگ کی لالی پاپ لے لو، یہ مولائیت کی ٹافی لے لو۔ لیکن جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے کہتا ہے خبردار، اچھا مجھے بیوقوف بنانے آئے ہو، ہماری قیمتی چیز لینا چاہتے ہو، اپنی ردی چیز دینا چاہتے ہو۔ لفظ شیعہ ایک کلپ بھی آئی تھی ذاکر نائک سے، جب پوچھا کہ لفظ شیعہ قرآن ہے ہی نہیں، مجبور ہوا انکار کرنے پر، کیونکہ جب کہتا قرآن میں آیا تو کس معنی میں آیا ہے بتلانا پڑتا تو آپ کا افتخار آ گیا تھا۔ یہ کہیں نہ کہیں پالیسی ہے، آپ کے مذہب کی حقانیت کو چھپانے اور دبانے کی یہ پالیسی ہے۔ لہذا جو ٹائٹل آپ کو خدا دے، رسول دے، اہل بیت، اس پر پراؤڈ کیجئے، اسے سینے سے فخر سے کہیے ہم شیعہ اہل بیت ہیں، کیونکہ ساری فضیلت کس کے لیے ہے؟ شیعوں کے لیے، ملک کے لیے نہیں ہے، مولائی کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیثیں کسا پڑھتے ہیں نا، شب جمعہ پڑھتے ہیں، مجھے بتا دیجئے آخری جملہ کیا ہے؟ یہ تو سب کے ذہن میں ہے، شیعتنا ہے نا، سبحان اللہ۔ یعنی کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ مولائی، ملنگی کا نہیں، شیعت ہے۔
सारी कामयाबी किसके लिए है? शियत होना, हमारे शिया दुनिया व आखिरत में दोनों में कामयाब। तो ये लफ्ज हमारे लिए है और इस लफ्ज की आबरू रखना। को तू चलित शबी बनना, इसका माना क्या होता है? शिया का माना क्या होता है? शय्या, एक आदमी आगे चल रहा हो, एक आदमी आगे चल रहा हो, पीछे वाला आदमी उसके नक्शे कदम पे कदम रखता हुआ आगे क्या कह रहा है? कदम ब कदम नक्शे कदम पे चले तो उसे शिया कहते हैं। तस्वीर इसके अलावा कुछ और होती है। जैसे अली चले हैं वैसे चलो, अली चले हैं उधर चलो, जिस रास्ते पे हुसैन चले हैं उस रास्ते पे चलो, सलवार भेज दे। शबी बनना है। मुमकिन है मौलाना बहुत से फितने से मौलाना हम गुनहगार उनकी शबी बनेंगे। अब उनसे पूछिए, वो फरमा रहे हैं ये दुआ पढ़ो, कुनूत में ये दुआ पढ़ो, इसके लिए पढ़ो। याद रखें, बखील वो होता है जो किसी को अता नहीं करता। बखील और कंजूस खुदगर्ज वो होता है जो उसे मिल जाता है वो किसी को नहीं देना पसंद करता। सखी वो होता है, करीम वो होता है, जवाब वो होता है, जो हमारे पास है वो हम सबको देंगे। बखील नहीं है, सखी है, करीम है, इब्ने करीम है, जो कमालात हमारे पास है आओ देते जाओ, देते जाओ। बखील डरता है, करीम नहीं। करीम तो कहता है आओ जहाँ पे हम हैं वहाँ पे तुम भी आ जाओ। पढ़ा लिखा होता है, दिल्ली चला गया, जॉब लग गई, बस्ती के चल को बुला लिया, आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये करामत की निशानी है। जो खबीस होगा वो चाहेगा नहीं दूसरे नहीं आए। पहले पैर इंसानियत को हयात देने आए थे। जिस मकाम पे खुद थे चाहते थे हर एक को ले जाएं, और अगर कोई नहीं आ रहा था तो रोते थे, काश हमारे दर्द को समझते। हम जैसे लोग होते हैं खुशी मनाए नहीं मनाए भाड़ा में जाने दो। हम जैसे लोग अगर समझाए दो मरतबा चलिए नमाज में, तीसरी मतलब नहीं आए तो मतलब छोड़ो भाड़ा में जाए, नमाज पढ़ेंगे मुझ पे एहसान करेंगे क्या? लेकिन अहले बैत ऐसे करीम कभी नाउम्मीद नहीं होते, बल्कि बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, परवरदिगार उसके दिल को मुनक़लिब करते हैं। क्यों ऐसी है? क्यों? क्योंकि बशरियत के मोहसिन है। मोहसिन जो होता है वो एहसान करना चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। वो अहले बैत नहीं चाहते कोई ये जहन्नम में जाए, हत्ता अपने कातिल को नहीं चाहते कि वो जहन्नम में जाए। तो कातिल को भी जहन्नम से जन्नत में लाना चाहते हैं। वरना आप करबला को उठा के देखिए, दामन मक्के में गुंजाइश नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, करबला को उठा के देखिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारा वाक़या है, सर मक्तल पढ़ा जाता है, सुनते रहते माशाल्लाह, अहले इल्म है। इमाम हुसैन सब कुछ बार बार खुतबा दे रहे ना, बार बार खुतबा दे रहे, खुतबा नहीं बल्कि जहन्नम से जन्नत की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही। एक मंजिल वो आई कि जब कोई नहीं बचा। बताएं हम और आप होते तो क्या करते? अब जाने दो इनको जहन्नम, अब तो मेरा अब्बास भी शहीद हो गया।
तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अली अकबर को मार दिया, तुमने मेरे भतीजे कासिम के लाश को हवाला कर दिया, तुमने मेरे शिशमाहिर की प्यास तेरे जगह से बुझा दी, तुमने मेरे बचपन के साथी हबीब को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे मुस्लिम को मार दिया। अब बताएं, कोई दूसरा होता तो हिदायत की दुआ करता, लेकिन उसके बाद भी जब कोई ना बचा, ना अंसार में कोई बचा, ना औलाद में कोई बचा, इमाम हुसैन मक्तल में तले तन्हा है, लेकिन उसके बाद भी खुतबा दे रहे हैं, शायद कोई आ जाए। शायद कोई आखिरी वक्त में आए, और यकीनन अगर कोई आ जाता, इमाम हुसैन ये नहीं कहते तुम इतने कत्ल करने के बाद आए हो, इतनों को मारने के बाद आए हो, इतनी अजियत पहुंचाने के बाद आए हो। अरे उनकी जिंदगी सामने है, मुसीबत हुसैन को मुसीबत में गिरफ्तार करने वाला हुर है, लेकिन जैसे ही हुर आ गया, इमाम ने बल्कि सीने को लगाया। अब बात बड़ो हुर का भाई आ रहा है, अली अकबर बड़ो हुर का बेटा आ रहा है, अरे जान बड़ो हुर का गुलाम आ रहा है। अरे एक मंजिल वो आई कि जब खुद हुसैन सलामा खड़े हो गए, ओ मेरे मेहमान, उस वक्त जब करबला के बाहर मेरा मेहमान वाला हुसैन के पास मेहमान नवाजी के असबाब थे, आबूदाना था, लेकिन अब इस गुर्बत में तो मेरे मेहमान हो रहा है, हुसैन के पास कुछ नहीं बचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, अपने कातिल को भी हयात की दुआ देते हैं और अपने कातिल को भी चाहते हैं। मौलाए कायनात की सीरत देख लीजिए, जिसकी सीरत देख लीजिए। अरे इन्होंने अपने मसाइब को नहीं बयान किया, और शायद यही दर्द था कि अली को सता गया। अरे बिन्ते रसूल पसलियां टूटी थी, आंसुओं में जी, लेकिन एक शिकवा न किया। अजरकुम अल्लाह, तो तीन जुमले मसाइल की सुनिए और सहमत तमाम कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र में तो हमारे क्लास 20 से बच्चियां जवान भी नहीं कहलाती। इस भरी जवानी में 18 साल की उम्र में बीबी फातिमा है कमर खलीदा, बाल सफेद हो गए, इतने मसाइब पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी बीबी फातिमा ने तारीफ उठा के कभी अपने लिए नहीं रोई है तो अली के लिए। अरे मेरी जिंदगी में मुसलमानों का क्या आलम है, तो अली मेरे बाप क्या
انا للہ وانا الیہ راجعون الہی بحق الزہرا پروردگارہ تجھ کو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و اہل بیت کا واسطہ، انبیاء و صدق کا واسطہ، عباد اللہ الصالحین کا واسطہ، پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات شیعیان محمد و آل محمد ہیں، سب کی عزت آبو جان مال عزت آبو ایمان ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ ان میں جو بیمار ہیں اور جو حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ان کے وابستگان ان کے رشتہ دار ان کے دوست میں اگر کوئی بیمار ہے تو پروردگارہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خاص توفیق دے کہ محمد آل محمد کی کردار کے شبیہ بن سکے اور اپنے عمل سے ان کو خوشنود اور راضی کر سکے، پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہماری ذریت کو نیک اور صالح بنا، علم اخلاق اور دین سے آراستہ فرما، پروردگارہ اتباط عالیات کی حفاظت فرما، جو لوگ حفاظت فرما رہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ہمیں عزت دے کامیابی دے، جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں انہیں ذلیل رسوا فرما، پروردگارہ علماء کرام مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی صاحب مقام معظم رہبری حضرت خامنہی صاحب کو طول عمر دے، ہر شر سے ہر بلا و مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھ، پروردگارہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، خاص طور سے حاضرین کے مرحومین ان کے والدین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما دے، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے انصار و سپاہی میں شمار فرما، پروردگارہ اپنی آخری حجت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جل ظہور فرما، ان کے اعمال انصار میں ہم سب کو شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسمیع الدعاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتا اختر حسین ابن بشیر حسین صاحب کی روح کو بخشنا، بسم اللہ